a mammal city. It has a secret, tiny reptile population, though most live abroad. Of course, Zootopia does not allow snakes. There ain't been one of those around here for at least 100 years. Scales and Tales of the Weird. Yeah, not sure. Nibbles Maple Stick is our most reliable source. Bunny, orange dog, in here now. Sir, today may not have been ideal, but the anteater was captured. By the Zebros! Zebros! Shot it! Zebros. It was us. But more importantly, I believe we may have made a significant discovery. The stolen van contained a smuggled crate from overseas, pamphlets for the Zootennial, and some type of reptile skin. I've already sent samples for testing, and if you— What needs testing is you! You two tore up half the city. Because of you, we had to call in Jumbo Unit to remove a dick from a tuba! You're almost out! Who's catching him? Sorry. Could you show me that clip again? Wasn't wearing my glasses. Did you or did you not disobey a direct order to stand down? Sir, we were in pursuit. And Article 6, Paragraph B states if the lead officers think— You are not lead officers! You're one-hit wonders who should go back to meter maiding and slinging popsicles! If I may, I think someone's just jealous that we got to drive the Squeal-mobile. Or maybe you thought it was your mama. Enough! Everybody, out! Officer Hobbs, despite my best efforts to avoid it, I like you. But this need to overdo it made both of you a headline today. And it reflects badly on me, on the department, and frankly, on any bunny hoping to follow in your footsteps. Not every case is going to save the world. Knock, knock. Hi. You know, this sounds a lot like just a you guys conversation, so what I'm going to do is I'm going to go ahead Is there a reason why you don't take anything seriously? Jokes are a classic defense mechanism for someone with a traumatic childhood. Would you like a traumatic adulthood? I would not. I allowed you to work together because you did this city a great service. But today, you messed it all up. And now, some are questioning whether you should have been partners in the first place. Sir. So, instead of chasing imaginary reptiles, I am pulling you from the field. And giving you a new assignment reserved for special teams like yourselves. Fail at this, and I will have no choice but to split you up. There will be no more Hops and Wild. But if you're as good as you think you are, this is your moment to shine. Welcome. It's a mammal city. It has a secret, tiny reptile population. It is a mammal city. Энэ бол хөөгдөн амьтны хот. It has a secret tiny reptile population. Тэр хот нууцлаг маш бага хэвлэр явжтын тоод олгоо. Though most live abroad. Of course, Zootopia does not allow snakes. There ain't been one of those around here for at least 100 years. Scales and Tales of the Weird. Yeah, not sure. Nibbles Maple Stick is our most reliable source. Though most live abroad, of course Zootopia does not allow snakes. Хэдийгээр ихэнх нь хилийн чандад амьдардаг боловч Zootopia могоо байхыг мэдэж зөвшөөрдөггүй. Ain't been one of those around here for at least 100 years. Энд дор хаяж 100 жил тийм юм үзэгдээгүй. Scales and Tales of the Weird. Scales харс могоо гөрүүл зэрэг амьтдын арьс, Tales түүхүүд домог, Weird хачирхалтай сонин жигтэй. Not sure. Nibbles Maple Stick is our most reliable source. Тийм ээ, Nibbles Maple Stick манай хамгийн найдвартай их сурвалж мөн хэсгэд итгэлгүй байна. Энэ өгүүлбэр present simple цагаар бичигдсэн байна. Yeah, not sure. Тийм ээ, итгэлгүй байна. Nibbles Maple Stick most reliable гэдэг нь хамгийн найдвартай source гэвэл их сурвалж гэсэн үг. Bunny, orange dog, in here now.
Sir, today may not have been ideal, but the anteater was captured. By the Zebros! Zebros! Shut it! Zebros. It was us. But more importantly, I believe we may have made a significant discovery. The stolen van contained a smuggled crate from overseas, pamphlets for the Zootennial, and some type of reptile skin. I've already sent samples for testing, and if you... What needs testing is you! Bunny, orange dog. In here now. Туулай улбар шар нохой. Одоохон наашаар туулай гэдгийг bunny, улбар шар, orange, нохойг, dog. Одоохон right now, наашаар come in here. Sir, today may not have been ideal, but the anteater was captured. Дараа өнөөдөр бүх зүйл төгс байгаагүй ч шоргоолж идэвхжийг барьсан. Sir, эрхмээ ideal төгс. Anteater шоргоолж идэвхж captured барьсан гэсэн үг нэ. May not have been гэх юм бол энэ нь өнгөрсөн цаг дээрх таамаглалыг жишээлбэл байгаагүй байж магадгүй гэсэн утгаар илэрхийлдэг. Монгол хэлэнд байж чадаагүй байж болох ч гэж хөрвүүлбэл болно. The anteater was captured. Энэ нь болохоор past simple цагийн passive хэлбэр идэхгүй хэлбэр гэсэн үг. Монголоор орчуулбал anteater was captured. Anteater нь баригдсан гэсэн утгаар орчуулна. It was us. But more importantly, I believe we may have made a significant discovery. За орчуулах юм бол энэ бид байсан юм аа. Гэхдээ хамгийн гол нь бид маш чухал нээлт хийсэн байж магадгүй гэж би итгэж байна. За шинэ үгнүүдийг харах юм бол it was us. Энэ бид байсан. More importantly гэвэл хамгийн гол нь үүнээс илүү чухал нь гэсэн үг. Significant discovery гэвэл чухал нээлт, илрүүлэлт гэсэн үг. I believe гэдэг нь би итгэж байна гэсэн үг. The stolen van contained a smuggled crate from overseas, pamphlets for the Zootennial and some type of reptile skin. За хулгайлагдсан микро автобусанд хилийн чандаас нууцаар оруулж ирсэн хайрцаг Zootennial баярын танилцуулах хуудаснууд болон ямар нэг төрлийн хевлэр явагч амьтны арьс байсан гэсэн үгэлэр байна. Энэ үгэлбэрийн шинэ үгнүүдийг нь харвал stolen van хулгайлагдсан micro автобус, smuggled crate нууцаар тэрвэрлсэн хууль бус хайрцаг, from overseas хилийн чандаас, далайн чандаас, pamphlets танилцуулах хуудас, тохимол, Zootennial, Zootopia хотын 100 жилийн ойг Zootennial гэж нэрлэдэг юм байх нэ. Reptile skin хевлэр өгч амьтдын арьсыг хэлнэ. Reptile хевлэр өгч skin арьс гэсэн үг. I have already sent samples for testing and гэсэн өгүүлбэрийг орчуулвал би аль хэдийн шинжилгээнд зориулж дээжүүдийг илгээж гисэн. Тэгээд гэсэн үг рүү шинэ үгнүүдийг харах юм бол I have already sent гэвэл би аль хэдийн илгээж гисэн гэсэн. Present perfect цаг дээр бичигдсэн байна. Present perfect цаг дээр you, he, she, they, have, has хоёрын аль нэг явна. Тэгээд үйл үг нь түрмийн бос үйл үг байх юм бол 3 дугаар багнанд хоёрдог. Past participle хөлбөр хоёр нь send гэдэг хоёрна. За samples гэвэл дээжүүд гэсэн үг. Testing шинжилгээ and тэгээд what needs testing is you. What needs testing is you. За энэ үгээр очвол what needs testing is you. Testing гэвэл шинжилгээ туршилт гэсэн үг. Тэгэхээр шинжилгээ хийх шаардлагатай хүн нь одоо чи юм а гэсэн утга өгүүлбэр. Жишээлбэл what needs гэдгийг бүтсэн нь болохоор англи хэлэнд what гэдэг үгийг өгүүлбэрийнхэнд ашиглана. Тэр хэрэгтэй байгаа зүйл бол гэсэн утгаар онцолж хэлдэг. Үүнийг монгол хэлэнд хэрэгтэй зүйл бол гэж орчуулна. Тэгэхээр шинжилгээ хийх хэрэгтэй зүйл бол чи юм а гэж орчуулж болно гэсэн үг. You two tore up half the city. Because of you, we had to call in Jumbo Unit to remove a dick from a tuba. You're almost out. Who's catching him? Sorry. Could you show me that clip again? Wasn't wearing my glasses. Did you or did you not disobey a direct order to stand down? Sir, we were in pursuit. And Article 6, Paragraph B states if the lead officers think... You are not lead officers! You're one-hit wonders who should go back to meter maiding and slinging popsicles! If I may, I think someone's just jealous that we got to drive the Squeal-mobile. Or maybe you thought it was your mama. Enough! Everybody,
You two tore up half the city. Та хоёр хотын талыг нь түгэж гэж. За you two гэвэл та хоёр гэсэн үг. Tore up гэвэл past simple цаг дээр өнгөрсөн цаг дээр гэсэн үг. Түгэх нураах сүйтгэх. Half the city. Half the city гэвэл хотын тал гэсэн. Because of you, we had to call in jumbo unit to remove a dick from a tuba. За энэ үгээр юу гэсэн бэ гэхээр та хоёроос болоод бид туба хөгжмийн дотроос гэж. Tube тэр одоо бүрээ хөгжмийн дотроос dick гэж гөрөөсийг гаргах гэж. Jumbo хэсэг гэдэг нь заануудаас бүрдсэн баг jumbo дуудахад үхэрсэн гэж юм. Тэгэхээр яасан бэ гэхээр dick гэдэг нь болохоор Африктуудын жижиг биетэй гөрөөс юм байна л да. Тэгээд яасан бэ гэхээр тэр жижиг бүрээнд гатсан жижиг биетэй холгон байсан учраас жижиг биетэй гэдгээр нь төлөөлүүлж dick гэж тэр гатсан байгаа амьтныг нэрлсэн байх нэ. Биенийх нь том жижигээс нь болоод тэгж нэрлсэн байх нэ гэсэн үг. You are almost out. You're almost out. You're gonna be. Тэгэхээр гэсэн үг. You're gonna be гэх юм. You're almost out гэж. Та хоёр бараг л гарчихсан. You're gonna be. Чи байх болно. Та хоёр одоо байх болно гэсэн. Дараагийн sorry, could you show me that clip again? I wasn't wearing my glasses. Уучлаарай тэр бичлэгийг надад дахиад өгүүлж болох уу? Би нүдний шилээ зүгөөгүй байсан юм аа. За өгнүүдийн тайлбар sorry гэвэл уучлаарай, clip гэвэл бичлэг, богино хэмжээний бичлэгийг хэлнэ. Clip, show me надад үзүүлэх гэсэн утгатай үг байна. Again дахиад glasses нүдний шил, wearing зүүх, чимэглэхтэй нүдний шил зүүхийг хэлж байна. Wear зүүх. Ховцсон дээр бол өмсөх гэсэн утгаар орно. Wear гэдэг үг. Did you or did you not disobey a direct order to stand down? Чи ажиллагааг зогсоох шууд тушаалыг зөрчсөн үү үгүй юу? За шинэ үгнүүдийг харцгаая. Did you or did you not гэх юм бол чи тэгсэн үү, ингэсэн үү гэж асууж байгаа. Чи тэгсэн үү эсвэл тэгээгүй юу гэж асууж байгаа. Disobey гэх юм бол шаардлагыг биелүүлэхгүй байх, тушаал зөрчихийг үгэнд орохгүй байхыг хэлж байгаа. Direct order гэвэл шууд тушаалыг хэлж байгаа. Дээд албан тушаалтнаас өгсөн тодорхой үүрэг гэж байна. Stand down гэвэл ажиллагааг зогсоох, бууж өгөх, хүлээлтийн байдал шилж ихтэй. Stand down гэвэл ажиллагааг одоо түр зогсоох гэсэн утгатай. Sir, we were in pursuit and Article 6 paragraph B states if the lead officers. Эрхмээ бид мөрдлөг явуулж байсан мөн дүрмийн 6 дугаар зүйл Б заалтад хэрв ажиллагааг ахалж буй офицерууд гэсэн үг. За энэ шинэ үгнүүдийг харах юм бол Sir эрхмээ дээд албан тушаалтай харилцах хүндэтгэлийн үг. In pursuit гэвэл хөөцөлтөнд дунд мөрдлөгт гэмт хэрэгнийг хөөж байгаа тохиолдолд хөөж байгаа байдлыг in pursuit гэж хэлнэ. Article 6 гэвэл 6 дугаар зүйл хууль дүрмийн заалт. Paragraph B гэвэл заалт Б хэсэг хэсэг Б эсвэл заалт Б. States гэвэл заасан байдаг, хэлсэн байдаг, өгүүлсэн байдаг гэсэн үг. Lead officers гэвэл ахалж буй офицерууд. You are not lead officers. You are one-hit wonders who should go back to mirror mating and slinging popsicles and slinging popsicles. За энийг орчуулбал та нар ахалж буй офицерууд биш. Та нар зүгээр л нэг удаа аз таарч амжилт гаргасан аздангууд. Тиймээс та нар торгох хуудасаа бичиж popsicle гэдэг нь мөсөн чихрээ зараад явж байвал таарнаа гэсэн үг. One hit wonders гэхээр энэ хөвчлэн ганцхан дуугаараа хит болоод мартагддаг дуучдыг хэлдэг гэж. Энд нэг удаа аз таарч хэрэг илрүүлсэн цаашдаа юу ч чадахгүй гэсэн утгаар өгөөд нь хэлж. Mirror mating зогсоолтын торгох хуудас бичдэг хүний хэлнэ. Singing энэ ярианы хэлэнд уушлаа. Slinging энэ ярианы хэлэнд худалдаалах, зарах, эсвэл шидэх гэсэн утгатай. Popsicles нийгмийн зардаг сарвуу хэлбэртэй мөсөн чихэр. If I may, I think someone's just jealous that we got to drive the squirrel mobile. Бид нэг зүйл хийж болох бол биднийг тэр орилоо тэргийг цагдаагийн машиныг унсанд хин нэгэн зүгээр л атаархаж байна гэж би бодож байна. За энэ дүрмийг тайлбарлах юм бол if I may хэрэг би if гэвэл хэрэг гэсэн үг
if I may. За зөвшөөрвөл нэг зүйл хийж болох бол гэсэн утгаар. Энэ нь маш илдгээр ярианд оролцох хэлбэр боловч нэг энд жоохон хөгжилттэй юугөөцсөн маягаар ашиглаж байгаа. Jealous гэвэл атаархах гэсэн тэмдэг. Got to drive унах жолоодох боломж олдсон гэсэн утгатай. Унахтаа машиныг жолоодох боломж олдсон гэсэн. Got to drive. Squeal mobile гэвэл орилоод. Энэ бол цагдаагийн машины дуу тохиог siren гэдэг дуу тохиог. Югөөдөж нэрлсэн одоо нийгмийн өөрийнх нь зохиосон нэр гэсэн үг. Squeal гэдэг нь гахаа орилох эсвэл дугуй чахраа чимээг хэлдэг. Or maybe you thought it was your mama. Эсвэл магадгүй та нар чимээг орилооны тэр чимээг ээжигээ байна гэж андуурсан байхаа гэж. Or maybe гэвэл эсвэл магадгүй. Thought гэвэл бодсон, андуурсан гэсэн үг. Think гэдэг үгний өнгөрсөн цаг. Thought. It was your mama. Энэ чинь таны ээж байж. Тэ. Эсвэл ээжээ байх гэж бодсон байх гэсэн утга хэлж байна. За үүний дараа enough everybody. За enough гэх юм бол хангалттай гэсэн үг. Наад яриад байгаа зүйл чинь хангалттай, сонсоход бол хангалттай. Их боллоо одоо чимээгүй байр. Everybody is out. Бүгд гарцгаа гэсэн үг. Everybody is out. Out! Officer Hobbs, despite my best efforts to avoid it, I like you. But this need to overdo it made both of you a headline today. And it reflects badly on me, on the department, and frankly, on anybody hoping to follow in your footsteps. Not every case is going to save the world. Knock, knock. Hi. You know, this sounds a lot like just a you guys conversation. So what I'm going to do is I'm going to go ahead. Is there a reason why you don't take anything seriously? Jokes are a classic defense mechanism for someone with a traumatic childhood. За дараагийн Officer Hobbs. Despite my best efforts to avoid it, I like you. Officer Hobbs би үүнээс тэ зайлсхийхийг хичээсэн ч би чамд дуртай болчихлоо. Би чамд одоо сайн болчихлоо. I like you би чамд дуртай болж байна. Despite гэл үл харгалзан тэ best efforts хамаг хүчин чармаалт avoid зайлсхийх болтох I like you гэв. Би чамд дуртай. За гэсэн утга шууд утгаараа. Гэхдээ яг энэ тохиолдолд энэ одоо хүмүүсийн харилцан яриан дотор би чамаа хүлээн зөвшөөрч байна. Чад надад таалагдж байна. Хийж байгаа зүйл чинь таалагдж байна гэсэн утгатай. But this need to overdo it made both of you a headline today. Гэхдээ бүх зүйлийг хэтрүүлэх гэсэн энэ зан чинь өнөөдөр та хоёрыг сонины нүүрэнд гаргалаа. Шууган тариуллаа гэсэн. За энэ үйлрийг шинэ үг нь харах юм бол need хэрэгцээ гэсэн утгатай. Гэхдээ энэ тохиолдолд хүний зан чанарын хүсэл тэмүүлэл гэсэн утгаар орж байгаа тийм. Чиний хүсэл тэмүүлэл чинь тэглээ гэсэн. Overdo ямар нэг зүйлийг хэтрүүлж хийхийг хэлж байна. За дараагийнх нь headline сонины тэргүүн нүрний том гарчиг. Made гэх юм бол хийх гэсэн. Make гэдэг үгний одоо өнгөрсөн цаг хийх, хүргэх, болгох, тийм одоо байдалд одоо хүргэх гэсэн утгаар. Тийм байдалд ороход хүргэхтэй юм утгаар орноо. And it reflects badly on me, on the departments, and frankly on anybody hoping to follow in your footsteps. Энэхүү өгүүлбэр нь хувь хүний хариуцлага байгууллагын болон бусдын нэр хүндэд хэрхэн нөлөөлдгийг харуулсан маш чухал агуулгатай гэж. За шууд орчуулах юм бол энэ нь надад хилтэст цаашлаад чиний мөрөөр явахыг хүсэж буй бусад туулаануудад муугар нөлөөлж байна гэсэн үг. Шинэ үгнүүдийг харах юм бол reflect badly on хин нэгнийг эсвэл ямар нэг зүйлийг муугар харагдуулах, нэр хүндийг нь унгах гэсэн утгатай. Reflect тусгах гэсэн утгатай мөн тэ байдлыг муугар тусгаж байна тэ. За department гэвэл хилтэс гэсэн утгатай байгууллагын салбар хилцсийг department гэж хэлнэ. Frankly гэвэл шулуухан хэлэхэд илэн далангүй үннийг хэлэхэд гэсэн үг. Hoping гэх юм бол найдаж буй, хүсэж буй гэсэн үг. Follow in your footsteps тэ. Хин нэгний мөрөөр явах тэ. Хийсэн зүйлийг нь давтах, жишээг нь дагаж хэлж байгаамаа. Хэлцэг байна idiom гэж. Not every case is going to save the world. Хэрэг болгон дэлхийг аврах албагүй гэсэн утгатай. За эсвэл
мөрдөж буй хэрэг болгоно дэлхийг аврах хэмжээний том байдаггүй юм аа гэсэн үг. Case цагдаа тэ хуулийн салбарт мөрдөж буй хэргийг case гэж нэрлэж байгаа. За дараа нь going to гэвэл тэгж байгаа ингэж байгаа. Ирээдүйд болох зүйлийг тэ заахаас гадна ямар нэг зүйлийн зорилго чиглэлийг заана гэж. Save the world. За хэлцүүг тэ дэлхийг аврах гэсэн хэлцүүг. Энэ нь маш том амжилт гаргах тэ баатарлаг үйлс бүтээхийг хэтүүлэн хэлж буй хэлбэр гэж. How you know this kind of sounds a lot like just a you guys conversation. So what I'm going to do is I'm gonna go ahead. За энэ үгээр орчуулах юм бол сайн уу нөгөө энэ яриа яг л зөвхөн та нарын хоорондын яриа шиг сонсогдож байна. Тийм болохоор миний хийх зүйл бол би ингээд зогтох гэж байна те. Kinda гэвэл kind of гэдэг одоо үгний ярианы богиносгосон хэлбэр нэг ёсондоо шахуу бараг гэсэн утгатай. Бараг те. Sounds like гэх юм бол тийм юм шиг сонсогдох гэсэн үг. Ямар нэг зүйлийн өнгөс шинж байдлыг тодорхойлоход хэрэглэв. Just you guys гэхээр бүгд нийлээд ингээд нэг тодорхой зүйл болж байна. Тэрний үг гэхээр just you guys conversation тэ. Энэ бол нийгмийн өөрийнх нь зохиосон хэл. Зөвхөн та хоёрт л хамаатай гэсэн утгыг нэр үг шиг болгож ашиглаж байгаа хэлбэр байна. За go ahead гэх юм бол phrasal word. Үргэлжлүүлэн хийх тэ урагшлах. Энэ тохиолдолд би явлаа. Би замаа хөөлөө гэсэн санааг илэрхийлж байгаа. Is there a reason why you don't take anything seriously? Ямар нэг зүйлийг ноцтой хүлээж авдаггүйд чинь ямар нэгэн шалтгаан байна уу? Эсвэл чи яагаад бүх зүйлийг дандаа тоглоом тохуу болгож байдаг юм бэ? Reason гэвэл шалтгаан, үндэслэл, take seriously нухацтай хүлээж авах, ач холбогдол өгөх. За эсрэгээр нь болохоор take lightly дэ хөнгөн хумга зүйл хандахыг, асуудал хандахыг take lightly гэж хэлдэг байна. За anything. Юу ч ямар ч зүйлийг энэ нэг бүх зүйлд хэнэггүй ханддгийг ноцолж хэлж байгаамаа. Jokes are a classic defense mechanism for someone with a traumatic childhood. За тоглоом шоглоом бол бага насндаа сэтгэл зүйн гэмтэл авсан хүний өөрийгөө хамгаалах сонгодог механизм юм аа. Орчуулах юм бол jokes тоглоом шоглоом classic сонгодог. За defense mechanism гэх юм бол өөрийгөө хамгаалах механизм тэ. Сэтгэл зүйн таагүй мэдрэмж айдас төгшөөрөөс өөрийгөө хамгаалахын тулд хүний даалдах хумсаас гарч буй үйлдэлийг хэлж байна гэж. Traumatic тэ. Traumatic сэтгэл зүйн маш хүнд шарах гэмтэл авсан trauma тэ. Сэтгэл зүйн шарах trauma. Childhood бага нас, хүүхэд нас. Would you like a traumatic adulthood? I would not. I allowed you to work together because you did this city a great service. But today, you messed it all up. And now, some are questioning whether you should have been partners in the first place. Sir. So, instead of chasing imaginary reptiles, I am pulling you from the field. And giving you a new assignment reserved for special teams like yourselves. Fail at this, and I will have no choice but to split you up. There will be no more Hops and Wild. But if you're as good as you think you are, this is your moment to shine. Welcome. Would you like a traumatic adulthood? I would not. Чи тэгвэл насанд хүрсэн хойноос бас сэтгэл зүйн гэмтэл авмаар. Өөрөөр хэлбэл би чамд одоо гэмтэл сэтгэл зүйн гэмтэл учруулад өгөх гэсэн талд утгатай. Хариулт нь үгүй ээ, хүсэхгүй байна. I would not. Adulthood гэх юм бол насанд хүрсэн үеийг adulthood гэж нэрлэнэ. Traumatic adulthood гэвэл насанд хүрсэн үеийн сэтгэл зүйн гэмтэл гэж. Одоо насанд хүрсэн үеийн сэтгэл зүйн гэмтэл. Would you like гэвэл та хүсэж байна уу, тэгмээр байна уу, ингэмээр байна уу гэсэн. I allowed you to work together because you did the city a great service. But today you messed it all up. Та хоёрын хотод маш том тус хүргэсэн болохоор би хамтарч ажиллахыг зөвшөөрсөн. Гэтэл өнөөдөр та нар бүх зүйлийг балалцглаа. Allowed гэх юм бол зөвшөөрөх, хэрэг олгох. Did a great service гэвэл өнгөрсөн цаг дээр тэ их тус хүргэсэн, гавья байгуулсан гэсэн утгатай. Service гэдэг нь тусгай үйл үйлдэлийг хэлж үйлчилгээ гэсэн бас утгатай байдаг те. Service. Messed it all up гэвэл phrasal verb бүх зүйлийг баллах, сүйтгэх, замбрааг болгох гэсэн утгатай. Mess up гэвэл алдаа гаргах.
баллах гэсэн. Work together гэх юм бол хамтарч ажиллах. And now some are questioning whether you should be partners in the first place. Одоо зарим хүмүүс та хоёрыг анхнаасаа хамтрагч байх ёстой байсан эсэхэд эргэлзэж эхэлж байна. Questioning гэхээр эргэлзэх, асуудал болгож тавих. Зөвхөн асуулт асуух. Одоо question гэвэл асуух гэсэн асуулт гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр people are questioning гэвэл хүмүүс одоо энэ нийтлэр асуудал болгож одоо ярьж байна гэсэн утгатай. За whether гэх юм бол whether conjunction холбогч хоёр сонголтын хооронд одоо эргэлзэхэд ашигладаг гэж байна те. Жишээлбэл тэгсэн эсэхэд чинь гэсэн утгаараас орно гэсэн. Should have been тэ байх ёстой байсан. Ингэчих байсан, тэгчих байсан гэсэн үг тэ. За partners гэвэл хамтрагчид in the first place гэх юм бол анханаас хамгийн түрүүнд. So instead of chasing imaginary reptiles, I'm pulling you from the field. За орчуулах юм бол тиймээс хий үзэгдэл шиг хөвлөр явагчдын араас хөөцөлдгийн оронд би та нарыг талбайн ажиллагаанаас татаж байна. Өөрийгөө хариуцлагаас мулталж байна. Та хоёрыг хэрэгээс чинь чөлөөлж байна гэсэн утгатай. Instead of гэх юм бол ямар нэг зүйлийн оронд гэсэн үг. Chasing гэвэл хөөцөлдөх тэ. Imaginary гэвэл төсөөллийн гэсэн утга. Reptiles гэх юм бол хөвлөрөө өгчтэй. Pulling from the field гэх юм бол за field гэвэл талбай гэсэн үг тэ. Pull гэдэг нь татах гэсэн үг. Тэгэхээр талбайн ажиллагаанаас татах. За цагдаагийн хиллэгээр мөрдлөг хөөцөлтөөнөөс гаргаж офисын ажил руу шилжүүлэх гэсэн утгатай. And giving you a new assignment reserved for special themes like yourself. Тэгээд та нар шиг тусгай багийнханд л зориулсан шинэ даалгавар өгч байна. Assignment гэвэл даалгавар томилолтой ажлын хүрээнд өгөгдсөн тодорхой үүргийг хэлж байна. Reserved for гэл зориулагдсан нөөцлөгдсөнтэй зөвхөн тодорхой хэсэг бүлэгт хамаатай гэсэн сан. Special themes тусгай багууд гэсэн үг. Fail at this and I will have no choice but to split you up. There will be no more hops and wild. За үүнд бүдрэх юм бол надад та хоёрыг салгахаас өөр сонголт үлдэхгүй. Тэгээд hops wild гэсэн хамтрал дахин байхгүй болно шүү. Шинэ үг нь fail бүдрэх, нурах, амжилтгүй болох. Have no choice but to гэхээр тийхээс өөр аргагүй болох. Өөр сонголтгүй үлдэх гэсэн утгатай. I have no choice гэвэл надад өөр ямар сонголт байхгүй гэж хэлж болно. Split up салгах, хуваах гэсэн утгатай. Тэгээ no more дахин үгүй байхгүй болох гэсэн. Тэ дахин үгүй цаашлаа тийм юм байхгүй гэсэн утга. But if you are as good as you think you are, this is your moment to shine. Гэхдээ хэрэг та нар өөрсдийгөө бодож байгаа шиг тийм сайн юм бол би бол та хоёрын гялалзах мөч шүү. За as good as хэмэл шиг тийм сайн гэсэн. Тэ тийм юм шиг think you are өөрийгөө гэж боддог тэ өөрийгөө боддог өөрсдийгөө боддог шигээ сайн юм бол сайн гэж боддог шигээ сайн юм бол тэ гэсэн утгаар moment гэвэл мөч хугацаа to shine гэвэл гялалзах тодрох гэсэн утга. Энэ одоо өгүүлбэрт болохоор тэ одоо бодтой гэрэлдэг гэдгээсээ илүүтэйгээр өөрийнхөө чадварыг гайхуулж амжилт гаргахыг хэлж байгаа. За ингээд та бүхэнд өнөөдрийн бичлэгийг үзсэн баярлалаа.